सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट दी दुनिया च मन्निया परमन्निया नाम पेश ने। पहला चुणवीआं खबरां। 2 सालां बाद अज तो मुड़ शुरू होणगीआं अंतरराष्ट्रीय उड़ाणां। कोविड दिशा निर्देशां विच कीती गई सोध। विदेश जाण वालिआं नूं बूस्टर डोज लगाउण बारे विचार कर रही भारत सरकार। जो बाइडन का पुतिन ते हमला, कहा सत्ता विच नहीं रह सकता यह शख्स, ये एक है कसाई। अमेरिका का वड्डा कदम, कीव नूं सुरक्षा सहायता वजों देवेगा $10 करोड़। जो बाइडन ते पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेस विचकार दुबल्ली मीटिंग, नाटो एकता प्रति वचनबद्धता का प्रगटावा। अमेरिका कोलोराडो के जंगलों में लगी अग, 19,000 लोगों नूं सुरक्षित थावां ते लिजाण दे हुकम। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। कोरोना संकट तो उभरन तो बाद 2 साल बाद एतवार तो अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनां मुड़ तो शुरू होण जा रही ने। देश के हवाई अड्डे ते एयरलाइन कंपनियां इस लई पूरी तरह तैयार ने। अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस की शुरुआत इस खेतर नूं विकास की उड़ान भरन विच मदद करेगी। नवी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे नूं नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ाणां दे मुड़ शुरू होण तो बाद अप्रैल के पहले हफ्ते यात्रियों की संख्या विच महत्वपूर्ण उछाल की उम्मीद है। भारतीय एयरलाइन कंपनियां दे नाल-नाल एमिरेट्स, वर्जिन एटलांटिक समेत वख-वख विदेशी एयरलाइंस कंपनियां भी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस दे मुड़ शुरू होने नूं लैके उत्साहित ने। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ाणां संचालन लई कोविड दिशा निर्देशों नूं भी सोधिया है। मैडिकल एमरजेंसी लई अंतरराष्ट्रीय उड़ाणां विच 3 सीटां खाली रखण दी शर्त हटा दी गई है। इस नाल चालक दल लई पूरी पीपीई किट की जरूरत खत्म हो गई। सरकार ने 23 मार्च 2020 नूं कोरोना महामारी दौरान लाग दे फैलण नूं रोकण लई भारत लई अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस नूं मुअत्तल करन दा फैसला कीता सी। हालांकि जुलाई 2020 तो एयर बबल व्यवस्था के तहत भारत और 37 देशों विचकार विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ाणां चल रही ने। रेगुलर इंटरनेशनल एयरलाइंस के शुरू होने नाल एयर बबल सिस्टम खत्म हो जाएगा। कोरोना के मामलों में गिरावट के मद्देनजर सरकार ने 8 मार्च नूं 27 मार्च तो अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनां नूं मुड़ शुरू करने का ऐलान किया सी। भारत सरकार जल्दी ही उन्हां व्यक्तियों नूं कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज लाउण की प्रवानगी दे सकती है जो पढ़ाई, कामकार, खेडां ते होर अधिकारत जां कारोबारी यात्रा लई विदेश जाना चाहुंदे ने। अधिकारत सूत्रां ने दस्सिया कि इस गल ते भी विचार चर्चा की जा रही है। जो व्यक्ति विदेश यात्रा ते जाना चाहुंदे ने उन्हां नूं प्राइवेट टीकाकरण केंद्रां ते भुगतान करके बूस्टर डोज लैण दी आग्या दित्ती जावे। इस समय सेहत कर्मचारियों, मोहरली कतार विच शामिल कर्मचारियों ते 60 साल तो वध उम्र दे व्यक्तियों कोविड-19 टीके की एहतियाती खुराक दी जा रही है। भारत ने 27 मार्च तो हफ्ते विच 3200 तो वध कौमांतरी उड़ाणां दी आवाजाही नूं प्रवानगी दी है। गर्मियां दा शेड्यूल शुरू हो गया है। डीजीसीए ने कहा कि 1466 उड़ाणां हर हफ्ते भारतीय एयरलाइन लई रखियां गईयां ने, जबकि 1783 जहाज विदेशी एयरलाइनां दे उड़ाण भरनगे। गर्मियां दा शेड्यूल 29 अक्तूबर तक लागू रहेगा। 1466 उड़ाणां हर हफ्ते 27 मुल्कां दीयां 43 थावां उत्ते जाणगीआं। इंडिगो हर हफ्ते 505 जहाज, एयर इंडिया 361, स्पाइस जेट 130 ते गो एयर 74 उड़ाणां चलाएगा। 40 मुल्कां दीयां 60 एयरलाइंस नूं 1783 गेड़ियां दी हर हफ्ते लई आग्या दित्ती गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सत्ता तो हटाने की मांग की है। पुतिन का नाम लए बिना बाइडन ने कहा कि व्यक्ति सत्ता विच नहीं रह सकता। बाइडन के इस बयान तो तुरंत बाद व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूस विच नवी सरकार के गठन की गल नहीं कर रहे सन। उन्होंने कहा कि बाइडन का मतलब सी कि पुतिन नूं अपने गुआंढियां जां खेतर दे शक्ति की वरतों करने की आग्या नहीं दी जा सकती। बाइडन ने पोलैंड की राजधानी वारसा विच अपने भाषण की वरतों उदार लोकतंत्र और नाटो फौजी गठजोड़ की रक्षा लई कीती है। उन्होंने कहा कि यूरोप नूं रूसी हमले विरुद्ध लंबे संघर्ष लई अपने आप नूं तैयार करना चाहिए। व्हाइट हाउस ने बाइडन के संबोधन नूं मुख संबोधन दस्सिया। राष्ट्रपति बाइडन ने पुलिस मोल दे पोप जॉन पाल II दे शब्दां दा हवाला दिता ते चेतावनी दी कि पुतिन दे यूक्रेन ते हमले नाल लंबे युद्ध दा खतरा है। बाइडन ने कहा कि इस लड़ाई विच सानूं स्पष्ट नजर रखण दी लोड़ है। यह लड़ाई दिन जां महीनों विच नहीं जीती जा सकती। दस दईए कि जो बाइडन के संबोधन दौरान लगभग 1000 लोगों की भीड़ विच कुछ यूक्रेनी शरणार्थी शामिल सी जो यूक्रेन ते हमले के विचकार पोलैंड आ गए। इस तो अगे बाइडन ने कहा कि पश्चिम के देश हुण पहलां नालों ज्यादा मजबूत ते एकजुट ने। यह लड़ाई दिन जां महीनों विच जितनी औखी है।
ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੀਵ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀਵ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿੱਤ ਲਈ ਵਾਧੂ 32 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ 1350 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਗੇਈ ਐਂਡਰੀਵ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਰਸਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਤਘਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੋਲਵਿਓਵ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੂਤਘਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਂਦਰੇਜ਼ ਡੂਡਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਟੋ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਪੋਲੈਂਡ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੋਲਡਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 19,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ 123 ਏਕੜ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। 8,000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੋਲਡਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੇਬਲ ਮੇਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਐਲਡੋਰਾਡੋ ਕੈਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਬੀਬ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਇਲਾਕਾ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲਬੀਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਖੇਤਰੀ ਗਵਰਨਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਚੈਰਨਹੀਵ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਵਸਨੀਕ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 38 ਸਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਰਹਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੇਰਨਹੀਵ ਅਗਲਾ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਲੀਟਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਅਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਰ ਦੇ ਦੋਹਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਚਾਨਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇ
ਅੰਨੇਵਾਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਆਈ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਲੇਪੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਮਿਸਰ ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਮੀਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲੂਕ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਫੌਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਯੂਕਰੇਨ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਦੇ ਟੌਪ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਤਿਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਲਿਓਨਿਦ ਪ੍ਰਤੇਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ 1983 ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਲਿਊਡੀਮਿਲਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਸਾਲਾ ਲੂਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ੋਵਾ ਦੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਦੇ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਡਕੋਟਾ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਗੇਟਵੇ ਹੋਟਲ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਮਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਐਨਡੀਐਨ ਕਲੈਕਟਿਵ ਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਸਨੀ ਰੈਡਬੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਨੇ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੱਖਣੀ ਡਕੋਟਾ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਚੂਰਾਮਨ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਜੇ ਛਿੱਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 5 ਜੁਲਾਈ ਸੰਨ 2019 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 54 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਜੇ ਛਿੱਬਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛਿੱਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ 48 ਸਾਲਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਿਵਾਸੀ ਚੂਰਾਮਨ ਰਾਮਗੜੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰਾਮਨ ਰਾਮਗੜੂ ਨੇ ਅਜੇ ਛਿੱਬਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਚੂਰਾਮਨ ਰਾਮਗੜੂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੂਰਾਮਨ ਰਾਮਗੜੂ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਜੇ ਛਿੱਬਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਚੂਰਾਮਨ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਛਿੱਬਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਆਈਕਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਰਲੈਂਡੋ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਰਾਈਡ ਪੰਗੂੜੇ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸ਼eriff ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਕਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੰਗੂੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪੰਗੂੜਾ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਾਇਰ ਸੈਂਪਨਸ ਨਾਮੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸ਼eriff ਜੋਹਨ ਮਿਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ
मामले की जांच कर रही है कि की अचनचेत वापरी घटना है या इस घटना पिछे कोई साजिश तो नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मुड़ रूस ਨੂੰ अपील की है कि वह जंग खत्म करने ਲਈ उन्हां नाल सिद्धी गलबात शुरू करन, पर उन्हां नाल ही कहा कि शांति खातर यूक्रेन अपनी जमीन का कोई हिस्सा नहीं छड्डेगा। मुल्क ਨੂੰ संबोधन करदਿਆਂ यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूसी फौजी अधिकारियों वालों दागे बयान वाल भी असिद्धे तौर पर संकेत किया। रूसी फौजी स्टाफ के उप मुखी कर्नल जनरल सरगेई ने कहा कि रूसी सैनिक हुण अपने मुख टीचे डोनबास की आजादी वाल वधणगे। रूस पक्षी वखवादी पूर्वी यूक्रेन के डोनबास खेतर नूं 2014 तो कंट्रोल कर रहे हैं। रूस की फौज मारियोपोलो शहर के कब्जे लिए भी संघर्ष कर रही है। उत्तरी यूक्रेन के शहर चरनीहीव ते भी रूस लगातार बमबारी कर रहा। इत्थे बिजली पानी ते हीटिंग सिस्टम ठप पिया है। शहर अगला मारियोपोल बनन वाल वध रहा है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के हादसाग्रस्त हुए बोइंग 737-800 जहाज का दूजा ब्लैक बॉक्स मिल गया। पिछले हफ्ते यह जहाज हादसाग्रस्त हो गया सी, जिस विच 132 लोग मारे गए सी। इस जहाज का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर 4 दिन पहला मिलिया सी। उदों तो फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड की खोज की जा रही सी। इन्हां 2 रिकॉर्डरां की मदद नाल जांचकर्ता यह पता लगा सकते हैं कि जहाज अचानक आसमान तो क्यों डिग्या। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की उड़ान MU5735 सोमवार नूं कुनमिंग तो दक्षिणी पूर्वी चीन के गुआंगजू आउंदे समय हादसाग्रस्त हो गई सी। राज प्रसारक CCTV ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने अधिकारियों के हवाले नाल फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड मिलण की जानकारी दी है। पंजाब विच एक विधायक एक पेंशन लागू होने तो बाद कुछ विधायक इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। इस स्कीम का विरोध करने वालियां नूं सीएम भगवंत सिंह मान वालों करारा जवाब दिता गया। सीएम मान ने कहा कि असीं कोई कार्ड भेज के सद्दा नहीं दिता सी कि MLA बनो, कोई होर काम कर लो। मान ने कहा कि एक विधायक एक पेंशन के फैसले नाल पूरे देश विच डिबेट चल रही है। पंजाब विच 8 तो 9 पेंशनां लईआं जा रहीआं सी। फैमिली नूं पेंशन मिल रही है। इलाज, रेल अते हवाई जहाज की यात्रा मुफ्त मिल रही है। इसलिए सरकार खजाने नूं जो जंजीरां पाईआं गईआं ने उन्हां नूं खोलना है। इसके बाद इसनूं जनता लई खोलना है। मान ने कहा कि कुछ कांग्रेसी कह रहे हैं कि दिल्ली विच MLA की तनख्वाह 2.5 लाख है, पहला उसनूं घटाओ। उन्होंने कहा कि दिल्ली विच विधायक की बेसिक तनख्वाह 12,000 है, भत्ते पा के 54,000 मिलता है। जो MLA नहीं रहिंदे उन्हां दी पेंशन 7200 रुपए है। दस दईए कि लुधियाना की गिल विधान सभा सीट तो विधायक रहे कुलदीप वैद ने मान सरकार के इस फैसले का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इस नाल खर्चे पूरे करने मुश्किल हो जाएंगे। परिवार के खर्चे दे नाल उन्हां नूं मिलण आउण वाले लोकां लई भी चाह पानी का बंदोबस्त करना पैंदा। वैसे भी पेंशन एक बार ही मिलती है। वैद ने इत्थों तक कहा कि मान सरकार के फैसले नाल भ्रिष्टाचार वधेगा। पंजाब विच 1 अप्रैल तो कणक की खरीद शुरू करने का ऐलान किया गया। पंजाब सरकार वालों कणक की खरीद लई प्रबंध मुकम्मल कर लए गए। खरीद एजेंसियां नाल मीटिंग का सिलसिला जारी है। भारतीय खुराक निगम ने दस्सिया कि साल 2022-23 ਲਈ सरकार ने कणक की MSP 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय की है, पर बाजार विच कणक के भाव 2300 रुपए प्रति क्विंटल नूं पार कर गए ने। कणक की खरीद 1 अप्रैल नूं शुरू होएगी ते 15 जून तक किसानां तो इसकी खरीद की जाएगी। रूस यूक्रेन जंग का असर भी कणक की खरीद ते पै सकता। दूजे सूबियां की मंग की पूर्ति लई इस बार पंजाब के खरीद केंद्रां चों कणक सीधी डिस्पैच की जानी है। अनाज की मंग वधण कारण पंजाब के गोदामां विचों कणक चुकनी शुरू हो गई है। रिपोर्ट मुताबक पंजाब विच इस बार कणक की पैदावार 175 लाख मीट्रिक टन होने के आसार ने, जिस विचों 132 लाख मीट्रिक टन कणक की खरीद का टीचा रखा गया। बीते कुछ सालों दौरान गोदामां विच 1-2 वरे कणक भंडार रहिंदी सी, पर इस बार कणक की नवी फसल की चुकाई भी मंडियां चों सिद्धी हो जानी है। गोदामां विच नवी कणक भी बहुती भंडार नहीं होएगी। दूसरे सूबियां नूं कणक की मूवमेंट होने करके पंजाब के गोदाम खाली होने लगे ने। भारतीय खुराक निगम वालों इस बार 70 लाख मीट्रिक टन कणक खरीदी जानी है। इस बार कणक की मंग वध है, जदों कि पैदावार घट होने का अनुमान है। अजिहे विच आप सरकार नूं कणक की खरीद विच कोई खास मुश्किल पेश नहीं आएगी ते मुख मंत्री भगवंत मान लई अपने कार्यकाल की पहली फसल चुकाउणी आसान साबित होएगी। इस सन हुण तक दी खबरां मैनूं वरुण कौर मान नूं दिवा गया। होर खबरां दे लई साडा YouTube चैनल पंजाब मेल USA TV जरूर सबसक्राइब करो। सत श्री अकाल।